I'd like to call upon our respected Secretary of our institution, Ms. P. Arundhati Ma'am, to facilitate the program. A very good morning to one and all person here. Thank you so much, all of you, for joining us at 8 a.m. today morning. And thank you so much, Muruganandam Chinnaswamy sir. I'm sure this is not your working hours, but thank you so much for joining us and and for giving us the address on career opportunities in abroad. I would like to thank basically the Max department because I think this is your third program regarding the career opportunities in mathematics. I think the first one was regarding the government jobs, and the second was in the teaching field, and third one is the career opportunities in abroad. Thank you so much for this because this is something which is the need of the our topic because the most hottest jobs in IT require strong mathematics foundation. Still students are not aware of that, and I'm sure Muruganandam sir will spill up on this area as well. The data science strongly needs the strong mathematic foundation. I'm glad that you so many plus two students have joined us today, and looking forward for your talk, sir. Thank you so much. Thank you very much, ma'am. People with great inspiration take you to the corners of your smiles, to the highest of your hopes, to the windows of your opportunities, and to the most special places your heart has ever known. Once again, a happy morning, everyone. Today, at this productive session, I'm profusely overjoyed to take this opportunity to introduce our chief guest of the day, Mr. Muruganandam Chinnaswamy. After completing his 10th at Angappa Higher Secondary School, he moved on to complete his 12th at T.A. Ramalingam Chettiar High Secondary School. He later completed his Bachelor of Science in Mathematics at Chikana Government College, Bharathiya University, Tamil Nadu at 1996 and has done his Master's at Computer Science Application at Bharathiya University. He has also done his Master's of Philosophy in Computer Science at Bharathiya University at 2003. He holds the teaching experience of about 5+ years by teaching for the UG and PG scholars. He has also been a project guide for UG and PG scholars at Dr. NGP Arts and Science College in Computer Science, working from 2001 to 2004. He has also been a senior software engineer at Arista Software Technologies India Limited, working from June 2004 to March 2006. And is currently working as a software architect or project manager at UST Global, Chicago, USA. His skills include operating system and he's known many languages and middleware, database, web servers, GUI tools, case tools, and others. His also includes professional experience of about 20+ years of experience in developing Windows or web-based solutions using Microsoft product, and he holds 5+ years of teaching experience, and he has very good experience in database design and implement using MS SQL Server, other database experience in Oracle, IBM DB2, and MS Access. He has highly exposed to performance fine-tuning in MS SQL DB. He's also been a project management professional with excellent analytical and problem-solving skills. He has good exposure in API management and microservice architecture and implemented development operation for Microsoft application in connected vehicle IoT application space. He has very good subject matter expert knowledge and experience in automotive management, retail management, and healthcare domain. His education, training, and certifications include Master of Philosophy in Computer Science, and his certifications include Project Management Professional, ITIL Foundation, Scrum Foundational Certification, Microsoft Azure Development Certification, Microsoft Certified Application Developer in NET by developing and implementing web applications with Microsoft Visual NET and Microsoft Visual Studio, developing XML web services and server components with Microsoft Visual and a Microsoft NET framework, designing and implementing databases with Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition, Brainbench certification in ASP NET fundamentals,
He also holds a number of course certifications in communicating about culturally sensitive issues, diversity, inclusion, and belonging 2017, building high performance team in Lynda.com, leadership fundamentals and leading change, and managing visual teams in Lynda.com, motivating and engaging employees, leading with emotional intelligence. It's really so great to have such an amazing personality over this productive section. I also feel delighted to invite our special guest to seal our thoughts with his empowering words. And I hope this session is going to be helpful for our students in so many ways. And without killing any of our time, I would like to invite our guest to take over the session. Thank you, sir. Hi, good morning all. First of all, let me thank Kamadenu Arts and Science College Chairman Permal Sami and Secretary Ms. Arundari, and also Joint Secretary Malar Selvi and Principal Selvi, Sandil Kumar, giving me an opportunity on expressing my thought process. Okay. And also thanks Janani for introducing me, and also want to thank Nirmala who contacted me to give a speech here. Before I can go to my thought process about the mathematics, where it helped and why it helped, I want to give a background of the college, where how I know the college. I have been around the Satyamangalam to meet my friends, and whenever I visit my India. First of all, the Satyamangalam is a great place where you have a greenish environment, which you can throughout the year. I have to say throughout the year, except May or something, right? I think that kind of environment even I have never seen here in the US. I used to say to one of the friends who, whenever I visited in the area, and on coming to on top of this one, the college, I have seen the Kamadenu College is an excellent facility. I have seen when I was traveling on that direct on the road to go do thing. Thanks, the Secretary Ma'am, and keeping a wonderful infrastructure there in a rural area where students can explore many things in the given infrastructure. Especially have seen the infrastructure inside through a moving infrastructure. That is the first thing I saw. But after that, I visited Satyamangalam. I went through that. I was traveled there. It was a wonderful college, and I saw the website, everything. By seeing the website itself, I can know how great institution it was. Thanks. Okay. Sir, I can go, right? Any questions, anything? Everybody? Okay, let me go here. Let me explain. I'm going to explain my experience. Okay. In Tamil, Tamilல மூணு வார்த்தை சொல்லுவாங்க. ஒன்னு பார்த்தது, கேட்டது, அனுபவித்தது. Okay. I'm going to say only my experience, what happened, what is my strength, and how I got benefited by studying math. Okay. Before I go to explain about math, first and foremost, I know a lot of plus 2 students are here. Just I want to give you first thing is find your interest. Okay, which is your interest? Okay, don't go by what others says. Okay, get the information from the others, but collect the information from others, but decide what works out well for you by connecting the back dots. Back dot means Steve Jobs used to say, okay, if you connect your back dots, what happened in the past, then you will know what will happen in the future. Okay, that's what Steve Jobs says. That is who is a Apple product founder, right? Okay, so you need to
first find your interest. It might be your math, accounts, science, or communication, English, or anything. Okay, so today's field is vast because you have a variety of things in this thing. Okay, now coming to the math, why I choose to math is a interesting subject. Okay, I have to say I'm not a great in all subjects when I studied from the younger thing. Very first thing is I used to fail. I want to be honest here. I used to fail in history and some other subjects, whatever it is. But I never used to fail in maths. I don't know why. It came by birth or by inherited or something. I don't know. I have to say, right from the beginning of my young age, whatever they teach till 9th grade, I have to say till 9th grade. Why means after 9th grade, my lifestyle and life has changed because of I lost my father. Okay, so till 9th grade, I used to fail in other subjects, but especially in math, I didn't. I usually whatever they teach in the class, I'll complete that one as it is, and for the exam I go and write without preparing anything. Okay, but I used to get a 50, 60 like that. Okay, I don't want to say I always get hundreds or things. Okay, so until 9th grade I was going like that because that is and Tamil solvanga illaya ariyada vayasu puriyada vayasu. Then after I lost my father, then I was in a situation to bring myself, and I realized I need to realize my future. So I came after 9th grade onwards. I studied more with involvement and things, and I come over with all the other subjects and things. Okay, so coming to the next, in 12th grade, I tried to get max 200 out of 200, but I couldn't get it. Okay, but I got 80% of at that time thing. Okay, what is the reason is I was in a position when I was writing the exam. One math problem I couldn't solve it. Then I felt that I lost my 200. I lost my 200. Then to come back to the realization, it took 15 minutes. Then I lost that one questions here and there. Then due to that I got 80% only. So one thing. So that is one thing I made a mistake. This thing. So that is my why I was interested in math is by birth it came, and I want to get more marks in math. That is what it came. Coming to the this thing, college, when I joined, I didn't have a preference to go and ask my father or mother because I lost my father, right? So due to that I was in a situation, whatever I get it, I have to get in. Okay, but by God's grace I got the subject what works out for me well. Okay, that is math. Okay, when I joined my math degree in Chikana on first day, the professor who introduced himself, he said that if you want to grow in a later point of time, only if you do a computer thing, it will help. Okay, so that helped, that influenced me to choose MCA, and when I was doing a UG degree. Okay, and the MCA, what I did is earn and learn. It is not a direct college because I was not in a position to pay the fees and things. So that is the reason I went with the earn and learn methodology. That is Bharathasan University. Coming to the sir, Tamil பேசணுங்களா இல்ல whether we need to go with next? Sir, I wanted to interrupt on that. Actually, you could have like கொஞ்சம் தமிழும் சேர்த்துட்டீங்கன்னா it would be better, like be more connected. Thanks. ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஆக்சுவலா நான் அதுக்காக தான் வெயிட் பண்ணேன். ஆக்சுவலா எல்லாருமே இங்கிலீஷ்ல பேசுனதுனால தான் வெயிட் பண்ணேன். ஓகே, தேங்க்ஸ். ஓகே சரி. ஓகே, ஆக்சுவலா நான் வந்து அதான் தலைப்பே வந்து பார்த்தது கேட்டது அனுபவித்தது தான். ஓகே, ஸோ ஐ டோன்ட் நோ நான் இதுல ஏன் இந்த டாபிக் இந்த இப்படி வச்சேன் அப்படின்னா, இதுக்கு காரணம் வந்து நான் என்ன அனுபவிச்சனோ
That will be my, that is what I can express it, right? So where and all it helps that. Okay. Next one, why math? Okay. First of all, computer science la வந்து மெயினா வந்து உங்களுக்கு what is going to be a future is artificial intelligence, automation, IoT, that kind of thing, data science, as Secretary Ma'am said, data science, இதெல்லாம் தான் future. Okay. நான் ஃபியூச்சர் கம்ப்யூட்டர் ஃபீல்டில் என்டர் ஆகும்போது வெப் அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணுறது, விண்டோஸ் அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணுறது, அதுதான் ஃபியூச்சராக இருந்துச்சு. ஓகே. ஆனால் இன்னைக்கு இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் கம்ப்யூட்டர் இஸ் மோர் தேன் தட். ஓகே. கம்ப்யூட்டருக்கு வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வேணும். ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் ஆட்டோமேஷன்ஸ் அண்ட் ஐஓடி அப்ளிகேஷன், இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே. ஒரு டிவைஸ்ல இருந்து இன்னொரு டிவைஸ் கனெக்ட் பண்றது, ப்ளூடூத், அதுக்கு மூலியமா இது பண்றது. ஐ ஹாவ் டு சே, நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் தரேன். அப்படின்னா இப்போ நான் ஒர்க் பண்றது ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரீஸ். ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னா ட்ரக் அண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ், லைக் ஏபிடி பார்சல் சர்வீஸ், ஏஆர்சி பார்சல் சர்வீஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி பார்சல் சர்வீஸ், அந்த மாதிரி லாஜிஸ்டிக் கம்பெனிக்கு டெலிவரி பண்ற ட்ரக் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனிஸ். ஓகே. லைக் சாரி, ஐ ஹாவ் டு சே டாடா அண்ட் அசோக் லைலாண்ட் மாதிரி இங்க வந்து இங்க ஒரு கிளைண்ட் வி ஹேவ் தட் திங். ஓகே. அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஆஃப்டர் சேல்ஸ் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். என்ன அப்படின்னா இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ். இப்போ ட்ரக்ல ஒரு டிவைஸ் ஃபிட் பண்ணிடுவாங்க. ஓகே. அந்த டிவைஸ் வந்து மொபைல் சிப் இருக்கும். அந்த மொபைல் சிப்ல மூலியமா அந்த ட்ரக்ல இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே த்ரூ இன்டர்நெட் டெலிகம்யூனிகேஷன் மூலியமா நம்மளுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வரும். அதாவது அந்த ட்ரக்ல இன்ஜின் ஃபால்ட் இருக்கா, இல்ல டிரான்ஸ்மிஷன் ஃபால்ட் இருக்கா, ஆயில் சேஞ்சஸ் கம்மியா இருக்கா, டயர் ப்ரெஷர் எவ்வளவு இருக்கு, ஸ்டேரிங் இதெல்லாமே கரெக்டா இருக்கா. இது வந்து ட்ரக் வந்து ஆன் த ரோட்ல போயிட்டு இருக்கும். அதே நேரத்துல இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து வந்துட்டு இருக்கும். யாருக்கு அப்படின்னா ட்ரக். இப்போ ஏஆர்சி பார்சல் சர்வீஸ்ல எடுத்துக்கங்க. ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன். ஏஆர்சி பார்சல் சர்வீஸ் 1000 ட்ரக் இருக்கும் இல்லையா? ஏபிடி பார்சல் சர்வீஸ்ல 1000 ட்ரக் இருக்கு. அவங்களுக்கு எந்த ட்ரக் எங்க பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னு தெரியாது, எந்த இடத்துல போயிட்டு இருக்குன்னு தெரியாது. ஆனா இந்த மாதிரி டெலிமேட்டிக் டிவைஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விட்டுட்டோம்னா அவங்களுக்கு அந்த ட்ரக் வந்து எங்க போயிட்டு இருக்கு, எந்த இடத்துல இருக்கு, இப்போ என்ன பிரச்சனைகள் இருக்கு, இப்போ டயர் ப்ராப்ளம் இருக்கா, ஆயில் லீக்கேஜ் இருக்கா அப்படின்னு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இந்த சென்ட்ரல் லொகேஷனுக்கு வந்துடும். ஓகே. ஸோ சேம் வே அந்த மாதிரி அது வந்து ஐஓடி அப்ளிகேஷன் சொல்லுவோம். ஏன்னா நீங்க ஒரு ட்ரக்ல இருந்து நீங்க என்ன பண்றீங்க, டீகோட் பண்ணி ஒரு டெலிகம்யூனிகேஷனுக்கு அனுப்பிச்சு அங்கிருந்து திரும்பவும் கம்ப்யூட்டருக்கு வந்துடும், டேட்டாபேஸ்க்கு வந்துடும். ஆல் தீஸ் திங்ஸ் வில் ஹேப்பன் வித்தின் 20 minutes மேக்ஸிமம். ஓகே. ஒரு 20 minutesக்குள்ள உங்களுக்கு அந்த ட்ரக் இன்ஃபர்மேஷனோட ஃபால்ட் என்ன வந்துடும். அதே நேரத்துல அந்த ட்ரக் ஃபால்ட் ஆச்சுன்னா எந்த இடத்துல ரிப்பேர் பண்றதுக்கு என்னென்ன பண்ணணுமோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம கம்ப்யூட்டர்லயே நீங்க உட்காந்து தெரிஞ்சிடலாம். ஓகே. ஸோ இது ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஐஓடி அப்ளிகேஷன் சொன்னேன். ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஐஓடி அப்ளிகேஷன் அப்படின்னா. அப்புறம் ஃபியூச்சர்ல ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸும் வரப்போகுது. ஓகே. இது இந்த ரெண்டும் பேஸ் பண்ணி கம்பேர் பண்ணும்போது நீங்க மேக்ஸ் வந்து இது பேஸ். ஏன் அப்படின்னா கம்ப்யூட்டருக்கும் மேக்ஸுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. ரெண்டுக்கும் சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்கு. என்ன அப்படின்னா ரெண்டுமே நீங்க மனப்பாடம் பண்ண முடியாது. யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே. அதுதான் லேர்னிங் அண்ட் ஸ்கில்லுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு இல்லையா? வாட் இஸ் ஸ்கில் மீன்ஸ் நீங்க படிச்சதை நீங்க எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்க்கணும். இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு சொல்லலாம்னா, இதை நான் வெப்சைட்லயே காமதேனும் வெப்சைட்லயே பார்த்தேன். நீங்க நீச்சலை படிக்க முடியாது இல்லையா? கத்துக்குதான் முடியும். சைக்கிளை ஓட்டி தான் பழகணும். சைக்கிளை எப்படி ஓட்டுறதுன்னு படிச்சுட்டு நீங்க ஓட்டிட முடியாது. அதேதான் கம்ப்யூட்டரும் மேக்ஸும். யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் யூ ஹாவ் டு டூ இட். ஸோ தட் இஸ் வேர் த ஸ்கில் கம்ஸ் இன் டு பிக்சர். ஓகே. சர்டிஃபிகேஷன் பண்ணா உங்களுக்கு நாலேஜ் கிடைக்கும், அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணா உங்களுக்கு ஸ்கில் டெவலப் ஆகும். ஓகே. ஸோ அதுதான் மேக்ஸ்லயும் சரி கம்ப்யூட்டர்லயும் சரி. ஸோ அதுதான் பேஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே. ஸோ தட் இஸ் த ரீசன் பிஹைண்ட் த மேக்ஸ். ஓகே. இன்னொரு ரெண்டாவது ரீசன் என்ன, என்னோட அனுபவத்துல சொல்றேன். ரெண்டாவது ரீசன் என்ன அப்படின்னா, மேக்ஸ் நீங்க எம்சிஏ படிச்சாலோ இல்லது பிஎஸ்சி படிச்சாலும் நான்
என்னோட ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள்ல அவங்க ஃபீல் பண்ணது டஃபான சப்ஜெக்ட் வந்து டிஸ்கிரீட் மேத்தமேட்டிக்ஸ், கம்பைலர் டிசைன், இது இந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட் தான். சில பேர் டிகிரி எம்சிஏ டிகிரியே வாங்காம இருந்திருக்காங்க. எதனால அப்படின்னா டிஸ்கிரீட் மேத்தமேட்டிக்ஸ்னாலேயே. எனக்கு அது சுலபமா வந்துச்சு. It is easily I got the mark 80%, more than that, in earn and learn concept itself. Okay, I have worked in a Tirupur, which is not in the resume. I didn't show it there. நான் எம்சிஏ படிக்கும் போது திருப்பூர்ல 12 மணி நேரம் வேலை செஞ்சிருக்கிறேன். ஓகே, அது ஓகே. ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் ஹெல்ப் ஆகும் நீங்க மேக்ஸ் படிச்சிருந்தீங்கன்னா. ஓகே, ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஒரே ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் என்ன சொல்லுவேன்னா, உங்களோட பேக் இன்ஷியலா நான் சொன்ன மாதிரி யூ ஹேவ் டு கோ டு த பேக் டாட்ஸ். ஓகே, நீங்க 10th 12th இந்த ரெண்டுலயுமே மேக்ஸ்ல நல்ல மார்க் வாங்கியிருந்தீங்க அப்படின்னா, when comparing to other subjects, biology, அது சயின்ஸ், பிசிக்ஸ் அதெல்லாமே கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா, my suggestion is to go with maths. அதுக்கப்புறம் கம்ப்யூட்டர் படிக்கிறீங்களா, எம்பிஏ படிக்கிறீங்களா அப்படிங்கிறது யூ கேன் சூஸ் இட். ஓகே, தட் இஸ் மை சஜஷன். பட் ஸ்டில் இது நீங்க உட்கார்ந்து மற்ற இடத்துல மற்றவங்க எல்லாத்தையும் இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்ணி யூ நீட் டு அசஸ் யுவர் செல்ஃப், இன்ட்ரோஸ்பெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, இது வரைக்குமே அப்பா அம்மா கேட்கறது அதை என்ன சொல்றோமோ அந்த டைரக்ஷன் வச்சு போயிருப்பீங்க +2 வரைக்கும். இதுக்கு மேல நீங்க சின்ஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு அ காலேஜ் உங்களோட டிசிஷன் எடுத்து பழகணும். உங்களுக்கு எது இன்ட்ரெஸ்ட்னு பழகணும், தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட். அதை வச்சுதான் நீங்க எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண முடியும், அதை வச்சுதான் நீங்க எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண முடியும் இல்லையா? அதனாலதான் நான் மேக்ஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றேன். ஓகே, அப்புறம் இன்னொன்னு, யுஎஸ் விசா. உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும், யுஎஸ் விசா, யுஎஸ்க்கு வரணும் அப்படின்னா ஒரு ஜாப் மார்க்கெட் வரணும்னா விசால வர முடியும். இட் இஸ் H1B விசா அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? H1B விசால உங்களுக்கு அதுல ஸ்பெஷலைஸ் ஸ்கில் அப்படின்னு பாக்குறது வந்து எப்படி பாக்குற அப்படின்னா, இட் இஸ் அ ஸ்டெம் எஜுகேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே, ஸ்டெம் எஜுகேஷன் அப்படின்னா இது சயின்ஸ், டெக்னாலஜி, இன்ஜினியரிங் அண்ட் மேத். ஓகே, ஸோ மேத் இஸ் அ மஸ்ட் தேர். ஓகே, அப்பதான் நீங்க இட் இஸ் யூ கேன் சே இட் இஸ் அ ஸ்பெஷலைஸ்ட் ஸ்கில் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, இப்போ உங்களுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல முடியும். என்ன அப்படின்னா, இது நான் ஃபேஸ் பண்ணது, பார்த்தது. ஓகே, எங்க கொலிகோ டீம்ல இருக்கிற எங்க டீம்ல ரீசெண்டா H1B விசாஸ் எல்லாம் நீங்க இதுல பாத்திருப்பீங்க நியூஸ்ல. H1B இது ஏகப்பட்ட பேர் H1B இருக்கவங்க எல்லாம் இந்தியாவுக்கு வந்திருப்பாங்க. இதுல பிகாஸ் ஆஃப் விசா டினையல். ஓகே, அதோட மெயின் ரிஜெக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நிறைய பேர் சிவில் இன்ஜினியர், கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு கம்ப்யூட்டர் ஃபீல்ட்ல இருந்திருப்பாங்க. அவங்களெல்லாம் ரிஜெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. இது ஏன் அப்படின்னா, they questioned it. Okay, you studied a civil engineer and why are you choosing computer? Okay, but எனக்கு ரிஜெக்ஷன் ஆகல. இந்த ரீசன்னால ரிஜெக்ஷன் ஆகல. என்ன காரணம் அப்படின்னா, I am already a math. Okay, so and also MCA, both are related to maths, and I am also working in a computer field. Okay, so this is the இதனால ரிஜெக்ட் ஆகல. Okay, maybe நான் அந்த and whatever I told, the rejection happened because of the civil engineer and things is they already had of 10 years of experience. Okay, அதுக்கப்புறம் திரும்பவும் apply பண்ணி, means they went with reapplying and justifying to the USCIS. அவங்க மூலியமா ஜஸ்டிஃபை பண்ணணும், நீங்களுக்கு இவ்வளவு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு, இவ்வளவு சர்டிபிகேஷன் பண்ணியிருக்காங்க, சிவில் இன்ஜினியர் பண்ணாலும் சிவில் இன்ஜினியர் பண்ணியிருந்தாலும் சர்டிபிகேஷன் எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி தான் அப்புறம் தான் ரீஅப்ளை பண்ணி ரீஅப்ரூவ் ஆச்சு. பட் அதே சுச்சுவேஷன் எனக்கு ஆகல. என்ன காரணம் அப்படின்னா, இது மேக்ஸ் படிச்சதுனாலையும் கம்ப்யூட்டர் படிச்சதுனாலையும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் ஒன் ரீசன் ஐ வாண்ட் டு இன்ஃபார்ம். அப்புறம் ஃபியூச்சர்லயும் இங்க அதை ரீஎவாலுவேட் பண்ணுவாங்க, H1B எப்படி கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது. அப்பவும் மேக்ஸ் வில் நாட் கோ அவுட். ஓகேங்களா? அப்புறம் ஐ ஹாவ் டு சே மேக்ஸ் இஸ் அ யூனிவர்சல் லாங்குவேஜ். நீங்க என்ன அங்க படிக்கிறீங்களோ அதே தான் இங்கேயும். அங்க அல்ஜிப்ரா படிக்கிறீங்கன்னா இங்கேயும் அல்ஜிப்ரா இருக்கு. டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் அங்க படிச்சிருந்தீங்கன்னா இங்கேயும் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் இருக்கு. ஸோ இட் இஸ் அ காமன் யூனிவர்சல் லாங்குவேஜ். சரிங்களா? அப்புறம் நேச்சுரலாவே லாஜிக்கல் தாட் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது கம்ப்யூட்டர்ல வேணும். நீங்க ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் போனாலும் சரி, ஆட்டோமேஷன் இதுல போனாலும் சரி, IoT இது போனாலும் சரி,
லாஜிக்கல் திங்கிங் அப்படிங்கிறது நேச்சுரலா வர ஆரம்பிச்சிடும் உங்களுக்கு. ஓகே, வாட் கம்ஸ் நெக்ஸ்ட், வாட் கம்ஸ் பிஃபோர் அப்படிங்கிறது இல்லையா. ஒரு அப்ளிகேஷன் நீங்க ஒரு லாங்குவேஜ் இது கம்ப்யூட்டர் இதில் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு லாஜிக்ஸ் தெரியணும் இல்லையா, ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ் இல்லையா, ஃபார் ஸ்டேட்மெண்ட் இதெல்லாமே நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. ஓகே, ஆனா உங்களுக்கு ப்ரொஃபஷனல் ஒர்க்குக்கு வரும்போது என்ன ஆகும்னா, நீங்க ஒரு அப்ளிகேஷன்ஸ் கோட் எழுதுறீங்கன்னா ஒரு 1000 லைன் எழுதிருப்பீங்களா, 2000 லைன் எழுதிருப்பீங்க. ஆனா ரியல் லைஃபுக்கு வரும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா 30,000 40,000 லைன் எழுதியிருப்பாங்க. ஓகே, அந்த இதுல போய் எந்த இடத்துல பிரச்சனை வருது அப்படின்னு நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ யூ ஹேவ் டு டீபக் த அப்ளிகேஷன். எத்தனை பேர் கம்ப்யூட்டர்ல இருக்கீங்க அப்படின்னு தெரியல எனக்கு. ஒரு பிரச்சனை, ஒரு கோட் ஒர்க் ஆகுதா இல்லையா அப்படிங்கிறதுக்கு நீங்க டீபக் பண்ணணும் இல்லையா, டீபக் பண்ணணும், நீங்க தெரிஞ்சிருப்பீங்க இல்லையா. கம்ப்யூட்டர் நீங்க C++ லாங்குவேஜ் படிச்சிருந்தாலோ கோபால் லாங்குவேஜ் படிச்சிருந்தாலோ 10th 12th 11th and 12th அப்போ நீங்க டீபக் பண்ணி தான் அந்த என்ன எங்க எரர் வருது அப்படின்னு கரெக்ட் பண்ணுவீங்க. ஆனா மேக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா, இஃப் யூ வாக் த்ரூ த கோட், நான் டீபக் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை, நான் கோடை வாக் பண்ணாலே இந்த இடத்துல பிரச்சனை இருக்குன்னு மட்டும் தெரிஞ்சிடும். ஓகே, அப்புறம் கன்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு ஒரு டீபக் பண்ணி தான் ஆகணும், அது வேற விஷயம். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த டிஃபரன்ஸ் வேர் ஐ எம் சேயிங் த மேத் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வேர் த ஸ்ட்ரென்த் கம்ஸ் இன் டு பிக்சர். ஓகே, பிகாஸ் இப்போ ஒரு ப்ரொடக்ஷன்ல பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னா, ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்ல முடியும். இப்போ ட்ரக் டவுனா இருக்கு, நான் இருக்கிறது வந்து ட்ரக் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனில. இப்போ ஒரு ட்ரக் வந்து ஒரு எண்ட் கஸ்டமர் வந்து ட்ரக் டவுனா இருக்கு, நடு ரோட்ல நிக்குது அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படின்னு வைங்க. அப்போ அவங்களுக்கு வந்து எந்த இடத்துல அந்த அப்ளிகேஷன் ஒர்க் ஆகல, இமேஜின் தட் அந்த அப்ளிகேஷன் ஒர்க் ஆகல அப்படின்னா அவங்களுக்கு 2 மணி நேரம் 4 மணி நேரம் வெயிட் டைம், அந்த அப்ளிகேஷன் வர்ற வரைக்கும் 2 மணி நேரம் 4 மணி நேரம் வெயிட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா they cannot take decision, right? 4 மணி நேரம் வேஸ்ட் ஆயிருச்சு. அந்த ட்ரக் 4 மணி நேரத்துல, இங்க யூஎஸ் பொறுத்தளவு நீங்க 4 மணி நேரத்துல you can travel 60 average 75 almost 140 to 80 miles per hourல நீங்க ரீச் ஆயிருவீங்க. அப்போ ஒரு ஸ்டேட்ல இருந்து இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கே போயிடலாம். ஓகே, அப்போ உங்களுக்கு இஷ்யூஸை நீங்க சீக்கிரமா ரிகவர் பண்ண தெரியணும். திஸ் இஸ் கால்ட் கிரிட்டிக்கல் திங்கிங்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ அதெல்லாமே நீங்க பின்னாடி இதுல வரும். அப்போ அதெல்லாம் அப்ளை பண்ற மாதிரி இருக்கும். இதெல்லாமே கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் எல்லாம் உங்களுக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே, ஸோ அது ஒரு இது எக்ஸாம்பிள், அது ஒரு எக்ஸாம்பிளா சொல்ல முடியும். என்னால மேத் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு கிரிட்டிக்கல் திங்கிங், யூ வில் கெட் இட் ஹவு டு டூ அ கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் ப்ராசஸ். ஓகே, ஸோ இது ஒரு காரணம். யாருக்காவது கேள்வி இருக்கா உங்களுக்கு? என்னால ஐ நோ ஐ எம் ஒன்லி ஸ்பீக்கிங், பட் சாட்ல ஏதாவது போடுறீங்களா? இல்ல, அடுத்தது போறதுக்கு முன்னாடி இப்போ நான் இது வரைக்குமே ஸ்ட்ரென்த் சொல்லியிருக்கிறேன், வீக்னஸ் என்ன ஆகும்னு சொல்லிடுறேன், அது எப்படி கவர் அப் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் சொல்லிடுறேன். உங்களுக்கு கேள்விகள் இருக்கா இது வரைக்குமே? அப்புறம் இன்னொரு ஸ்டோரியும் சொல்ல முடியும். ஒன் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட், ஹவு ஹி சக்சீடட் இன் மேத். ஓகே, அதுவும் சொல்லிடுறேன், அதுவும் உங்களுக்கு ஹெல்ப் ஆகும். ஜனனி மேம், நிர்மலா மேம், எனிபடி இஸ் ஹேவிங் யாருக்காவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்துச்சுன்னா சாட் போடுங்க, நான் அதை வச்சு நான் புரிஞ்சிக்க முடியும். ஓகே ஓகே சார். ஓகே, கொஸ்டின்ஸ் இல்லை. நெக்ஸ்ட் I'll go to this thing. இன்னொரு எக்ஸாம்பிள்ங்க, இது நான் முக்கியமா சொல்லணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இது ஒன் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட். ஓகே, இது வந்து அதனாலதான் நான் பார்த்தது கேட்டது அனுபவத்துன்னு சொல்றேன். ஒன் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னா he is well known from my 10th grade. ஓகேங்களா, he was a school top 3 ranker, third or second rank வாங்கியிருக்கா அப்படி 10th. ஓகே, 10th he was a top ranker, but unfortunately due to some situation என்ன ஆச்சுன்னா 12th ரொம்ப கம்மியான மார்க் வாங்கிட்டேன் அப்படி. ஓகே, நான் இது ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா, லைஃப் வந்து எப்பவுமே ஹைவேஸ்ல போற மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டா இருக்காது. இட் வில் பி அப்ஸ் அண்ட் டவுன், லைக் ரோலர் கோஸ்டர் மாதிரி இருக்கும், இல்லைன்னா ஊட்டி ரோடு மாதிரி இருக்கலாம். ஓகே, வளைஞ்சு வளைஞ்சு போற மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனா நீங்க எங்க போய் ரீச் ஆகணுமோ அங்க போய் ரீச் ஆவீங்க. ஓகே ஓகே, which language is the best for machine learning? சார் உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் ப்ரொவைட் பண்றாங்க லெட்டரா. பிரவீன். ஓகே,
Now let me speak about this person. Okay, அந்த பர்சன் இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா, 10th 12th சுமாரான மார்க் தான் வாங்கினேன். அப்படி அப்புறம் நானும் அந்த பர்சனும் மேக்ஸ் தான் ஒரே சிக்கனா கவர்மெண்ட் காலேஜ்ல படித்தோம். அவரு தமிழ் மீடியம் படிச்சுட்டு வந்ததுனால இங்கிலீஷ்ல இருந்துச்சு, அது கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் ஆன. அப்படி அதனால என்ன ஆச்சுன்னா ஹரியர் முடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு. வித்தின் 3 years பீரியட்ல முடியல. அதுக்கப்புறம் ஒரு 3 years ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி டியூஷன் எடுத்து மற்றவங்களுக்குலாம் டியூஷன் எடுத்து ஆனால் அதே நேரத்தில் இவரும் மேக்ஸை படிச்சு கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டா. அப்படி பிஎஸ்சி மேக்ஸை ஒரு 3 yearsல கம்ப்ளீட் பண்ணது கொஞ்சம் லேட்டாவே கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டா. அப்படி ஓகே. ஸோ பட் அதுக்கப்புறம் எம்எஸ்சி எல்லாம் முடிச்சுட்டு பிரைவேட் ஸ்கூல்ல டீச்சிங்லயே இருந்தா. அப்படி தென் இன் 2013 என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, he continuously did டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாமோ வேற டீச்சிங் எக்ஸாம்ஸ் மற்றதெல்லாம் விஏஓ எக்ஸாம்ஸ்க்கு எல்லாமே ப்ரிப்பேர் பண்ணி எழுத. அப்படி பிலீவ் பண்றீங்களோ இல்லையோ தெரியல எனக்கு. he got 3 government job offer at the same time. okay, and he called me and என்ன வந்து ஃபோன் பண்ணி எனக்கு 3 ஆஃபர் இருக்கு கவர்மெண்ட் ஜாப் ஆஃபர். ஒன்னு விஏஓ ஆஃபர் இருக்கு, இன்னொன்னு டிஎன்பிஎஸ்சில ஏதோ முடிச்சிருக்கு, அப்படி இன்னொன்னு ஸ்கூல் டீச்சிங் வந்து. அப்படி ஓகே, எது எடுத்துக்கிறது அப்படின்னு சொன்ன. அப்படி I was surprised. okay, and I told him, okay, very first thing இதுதான் சொன்னேன் நான், நீ ரொம்ப நல்ல பர்சன். விஏஓ இருந்தானா சில டைம்ல அன்பார்ச்சுனேட்லி I should not say this one, sometimes you need to do a scam. okay, but teaching job is the greatest thing you can do because you already doing a teaching job. Go ahead with the teaching job, he told. Now he is a teacher in a school and government schoolல தான் டீச்சரா இருந்திருக்கு. அப்படி எங்கெல்லாம் டீச் பண்ணியிருக்கோம் அப்படி அங்க 100% ரிசல்ட் கொடுத்துருக்கு. அப்படி ஓகே, கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல. ஸோ அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்ல முடியும். தட் இஸ் ஒன் திங். ஓகே ஓகே பிரவீன், மெஷின் லேர்னிங்ல அஷூர் இப்போ இருக்கிற பிரவீன், உங்களோட மெஷின் லேர்னிங் வந்து இப்போ போர்ட்டல் அஷூர்லயும் மெஷின் லேர்னிங் டேட்டா சயின்ஸ் இது எல்லாமே இருக்கு. என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பிக் டேட்டாஸ் அதர் திங்ஸ் யூ ஹேவ். அனதர் ஒன் இஸ் இட்ஸ் நாட் கமிங் டு மீ. நாங்க எங்க கம்பெனில யூஸ் பண்றாங்க டேட்டா சயின்ஸ் அப்படிங்கிறது. பிகாஸ் இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணி அதில் ஸ்டோர் பண்ணி அதை வச்சு அந்த இருக்கிற டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணி they'll come up with the output. Hadoop they will set us. okay, Hadoop எல்லாமே இருக்கு. okay, they called us generally we called as a big data, but still I will give you more details, going through the details and get back to you. okay, சரிங்களா? மிஷின் லேர்னிங் அண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பிரவீன் உங்களுக்கு கண்டிப்பா ஆன்சர் பண்றேன். நிர்மலா உங்களுக்கு மூலியமா இன்வால்வ் பண்றேன். பிகாஸ் தேங்க்ஸ். நிவர்துகா, I'm not interested in math, but my parents are forcing. Actually, உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் என்னன்னு பாருங்க. If you are not interested in math, that is different. okay, but எது வரும்னு பாருங்க. okay, உங்களுக்கு இது நீங்க பேரண்ட்ஸை நீங்க தான் கன்வின்ஸ் பண்ணணும். ஓகே, அதனால என்ன எப்படி உங்களால எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி எப்படி உங்களை நீங்களே டேக் கேர் பண்ணிருக்கீங்க அப்படிங்கிறது நீங்க பேரண்ட்ஸை கன்வின்ஸ் பண்ணணும். இன்னைக்கு இருக்கிற பேரண்ட்ஸ் உங்களோட ஜென்ரேஷன் வேற, எங்களோட ஜென்ரேஷன் வேற. எங்களோட பேரண்ட்ஸ்ட பேசுறதே பெரிய விஷயமா இருக்கும். ஓகே, ஆனா உங்களோட ஜென்ரேஷன் ஐ திங்க் யூ ஹேவ் டு ஸ்பீக் ஃப்ரெண்ட்லி அண்ட் கன்வின்ஸ் தம். அதுதான் சொல்ல முடியும். நிவர்தான். ஓகே, ஏன்னா ஒன்னு சொல்ல முடியும் என்னால. இது ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. என்ன அப்படின்னா, யூஎஸ்ல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே எக்ஸ்பிரசிவ் வேர்ல்ட். ஓகே, இப்போ எங்க குழந்தைங்களா பாத்தீங்கன்னா தே வில் ஸ்டார்ட் எக்ஸ்பிரஸிங் குயிக்லி. ஆனா நம்ம ஊர்ல அது கலாச்சாரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மாறுது. இன்னும் எக்ஸ்பிரசிவா வரல. அது இம்ப்ரூவ் ஆயிட்டு இருக்கு நம்மளோட கம்பேர் பண்ணா. அது நீங்க தான் you have to start convincing your parents in a friendly manner and explaining things. ஓகேங்களா? If my major is electrical engineering, Sudan Sabari. If my major is electrical engineering, if I studied all the course in computer science and engineering,
சுதன் அதான் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, இப்போ சிலதெல்லாம் நீங்க கம்ப்யூட்டர் ஃபீல்டு இருக்கணும்னா கம்ப்யூட்டர் ரிலேட்டடா தான் படிச்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுதான் லீகலி கரெக்ட். ஓகே, நீங்க நீங்க எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிச்சிருந்தாலும் கோர்சஸ் படிச்சிருந்தாலும் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் காட்டுற மாதிரி இருக்கும். அதுதான் ஆஸ் பர் USCS நார்ம்ஸ் அதுதான் இருக்கு. சரிங்களா, நீங்க எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங்கும் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு நீங்க கம்ப்யூட்டர் ஃபீல்டுக்கு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஃபீல்ட் இன் USA ஜஸ்ட் ஆன் சைட்டுக்கு நீங்க டைரக்டா வந்துட முடியாது. ஆனா இந்தியாவில் வந்து வேலை செய்யலாம், இந்தியாவில இருந்துகிட்டு நீங்க எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம், அது வேற விஷயம். பட் ஆன்ஷோர்ல வரும்போது இதெல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறாங்க, கிராஸ் கொஸ்டின்ஸ் வருது. ஓகேங்களா, ஸோ இஃப் யூர் ரியலி இன்ட்ரெஸ்டட் இன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இது பண்ணலாம். ஓகே, அப்புறம் இன்னொரு பெனிஃபிட் என்ன அப்படின்னா, மேக்ஸ்ல நீங்க இப்போ மேக்ஸ் படிச்சீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்க்கும் மேக்ஸ்க்கும் ஃபீஸ் வித்தியாசங்கள் கண்டிப்பா இருக்கும். அப்போ நீங்க என்ன பண்ணலாம், மேக்ஸ் படிச்சுட்டு அப்புறம் MCA பண்ணும்போது நீங்க கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவா இது பண்ணிட்டு அப்புறம் மேக்ஸ் அதர் ரிலேட்டட் திங்ஸ் அந்த எக்ஸ்பென்ஸ் மணியை வந்து நீங்க வேற எதுலயாவது இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். எந்த இதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா, யூ கேன் இன்வெஸ்ட் இன் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்லை டெவலப் பண்றது, சாஃப்ட் ஸ்கில் டெவலப் பண்றது, ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்கில் டெவலப் பண்றது, உங்களோட லீடர்ஷிப் ஸ்டைல இன்க்ரீஸ் பண்றது, இதெல்லாமே ஃபியூச்சர்ல ஹெல்ப் ஆகும். அது எந்த இண்டஸ்ட்ரியா இருந்தாலும் சரி. ஓகே, யூ நீட் டு நோ all these things are important. Okay, other questions? Okay, let me அடுத்து லாஸ்டா நான் போதும் நம்மள ஓகே அப்புறம் ஓகே ஃபைனலா நான் வந்து இது சொல்லிடுறேன், என்னோட வீக்னஸ் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு. ஓகே, ஆக்சுவலி ஐ யூஸ் டு ஃபெயில் இன் மெனி இன்டர்வியூஸ். ஓகே, கம்ப்யூட்டர் ஃபீல்டில் நான் டைரக்டா போல. அவங்க எங்களோட கேரியர் பார்த்தீங்கன்னா நான் லெக்சரரா இருந்துகிட்டு தான் கம்ப்யூட்டர் ஃபீல்டுக்கு வந்திருக்கிறேன். பட் ஐ டென்ட் கெட் த்ரூ ஜஸ்ட் லைக் இன் 1 or 2 இன்டர்வியூஸ் ஆர் எனிதிங். மெனி இன்டர்வியூஸ் அட்டன் பண்ணேன். எந்த இன்டர்வியூல வந்து எனக்கு ப்ரோக்ராம் ப்ரொசீஜர் எழுத சொன்னாங்களோ அந்த இன்டர்வியூல தான் நான் சக்சஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். மனப்பாடம் பண்ணிட்டு போன இன்டர்வியூல இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ் படிச்சுட்டு போய் ஆன்சர் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்ற இடத்துல நான் ஃபெயில் ஆயிருக்கிறேன். ஓகே, தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ரீசன் ஐ எம் சேயிங் ஹியர் திஸ் திங். ஓகே, ஸோ அப்போ அந்த வீக்னஸ் நான் எப்படி கரெக்ட் பண்ணிருக்கணும் அப்படின்னா, நான் எப்படி இன்டர்வியூ ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு எனக்கு ஏதாவது சொல்லியிருந்தாங்கன்னா நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பேன். அது பண்ணல. ஓகே, அது ஒரு திங். அதனாலதான் நான் சொல்றேன், ஐ திங்க் இப்போ இருக்கிற காலேஜ் காமதேனு ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ்ல ஆன் டாப் ஆஃப் த கோர்ஸ் என்ன படிக்கிறீங்களோ அதுக்கு மேல இதெல்லாமே சொல்லி தருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். எல்லா காலேஜஸ்லயும் நான் NGPலையும் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஐ திங்க் காமதேனு சயின்ஸ் காலேஜ்ல அந்த மாதிரி எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் எல்லாம் அடிஷ்னல் திங்ஸை கேப்பபிலிட்டி க்ரோ பண்றதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். தென் அதே நேரத்தில் ப்ரெசன்டேஷன் பண்றது, ஹவு டு ப்ரெசென்ட். ஓகே, தட் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க படிச்சதை வந்து சொல்ல தெரியல அப்படின்னா யூஆர் நாட் கோயிங் டு சக்சீட் வென் யூ க்ரோ மோர். ஓகேங்களா, ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜ் இப்போ நீங்க இதுக்கு போறீங்க அப்படின்னா டெவலப்பர்லயே இருந்திருக்க மாட்டீங்க. யூ ஹேவ் டு லீட், யூ ஹேவ் டு டெவலப், யூ ஹேவ் டு டீச், யூ ஹேவ் டு மென்டர் அதர் பீப்புள். அண்ட் அது எந்த இண்டஸ்ட்ரியா இருந்தாலும் சரி. ஓகே, யூ நீட் டு எக்ஸ்பிரஸ் யுவர் ஐடியாஸ் டு அதர்ஸ் இல்லையா. அப்போ இந்த இடத்துல கம்யூனிகேஷன் வேணும், மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டைல் வேணும், மென்டரிங் ஸ்கில் வேணும், லீடிங் ஸ்கில் வேணும். ஓகே, தேர் இஸ் a difference between லீடிங் ஸ்கில் அண்ட் பாஸ் கல்ச்சர் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்துடும். ஸோ இதுக்கு உண்டான இதை வந்து நீங்க மேக்ஸ் படிக்கும் போதே நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது என்னோட இது. ஓகே, ஆகாஷ், I want job in US. ஆகாஷ், ஆக்சுவலி நான் என்ன சொல்றேன்னா, US வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் உங்களோட ஜாப் இன்ட்ரெஸ்ட் என்னன்னு ஃபைண்ட் பண்ணுங்க, அதுக்கப்புறம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் தேடுங்க. அப்படிதான் சொல்ல முடியும். உங்களோட கேரியர் என்ன அப்படின்னு டிசைட் பண்ணுங்க. அப்புறம் எங்க கிடைக்குதோ அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண பாருங்க. தென் யூ வில் கெட் ஆட்டோமேட்டிக்கலி இன்டு US வரணுமா இதுவாங்கிறது. பிகாஸ் வென் ஐ ஜாயின், நான் வந்து படிக்கும் போது நான் US போகணும்னு நினைச்சுலாம் படிக்கல, எது கிடைக்குதோ அப்படிதான் போனேன். அண்ட் ஐ டிராவல் டுவர்ட்ஸ் தட் டைரக்ஷன் வித் மை ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் திங்ஸ், அண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்லி ஐ காட் இட் பை God's grace. Okay, opportunities
மேனேஜ்மெண்ட்ல ஒன்று சொல்லுவாங்க, இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட், இது ஆகாஷ்க்கும் பதிலா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். என்ன அப்படின்னா, மேனேஜ்மெண்ட்ல செக் வாட் இஸ் இன் யுவர் கண்ட்ரோல். ஓகே, உங்க மூலியமா எதெல்லாம் உங்களால மாற்ற முடியும் அப்படிங்கிறது தான். ஓகே, எதெல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும், எதெல்லாம் மாற்ற முடியும் அப்படிங்கிறது உங்க கண்ட்ரோல்குள்ள இருக்கிறது தான் நீங்க யோசிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட். ஓகே, அதுக்கப்புறம் தான் அடுத்தவனை மாத்துறதா மாற்ற வேண்டாமா அப்படிங்கிறது அப்புறமா. இது காந்தியோட இது தாட் ப்ராசஸ் தான் நினைக்கிறேன். டு பி அ சேஞ்ச் ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு பி அ சேஞ்ச் அப்படிங்கிறது தான். ஆகாஷ், யா, ஐ திங்க் நான் ஓவராலா சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டேன். எனி கொஸ்டின்ஸ் நிர்மலா சார்? செந்தில் சார், உங்களுக்கு what kind of job I get after BS Math? Okay, thanks. பரத், இது நான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணதுதான். ஓகே, இமேஜின் தட் நீங்க யூஎஸ் வந்துட்டீங்க அப்படின்னு வைங்க, ஃபியூச்சர்ல படிச்சதுனால. ஓகே, இப்போ யூஎஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஜாப் மார்க்கெட் இஸ் வைட் இன் அ டிஃப்ரெண்ட். ஓகேங்களா, கம்ப்யூட்டர், ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், ஆட்டோமேஷன் நான் சொல்லிட்டேன். ஃபினான்ஸ் அனலிஸ்ட் இன்னைக்கு இருக்கிற இதுல பாத்தீங்கன்னா, நீங்க இந்தியாவில் நீங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சு நீங்க எல்லாமே ஹேண்டில் பண்றது வந்து பேங்க் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், பேங்க்லோட வட்டி போட்டு வர்றதுதான் இல்லையா? ஃபியூச்சர் அப்படி போகாது. மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுல வந்து ஷேர் மார்க்கெட், அதுல ஏகப்பட்ட methodology of calculations are there in that one. Okay, it is a biggest market, I have to say. Okay, finance market அப்படிங்கிறது பெரிய மார்க்கெட். இன்னைக்கு இருக்கிற நாட்டு கண்ட்ரிக்குள்ள இருக்கிற போட்டிகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எதனால ஆகுது? எல்லாமே பிசினஸ் காம்படிஷன்ஸ் தான். India and China, India and France, or any other countries you can like, they're all business combination. GDP growth யாரு இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், யாரு இது பண்ணணும் அப்படிங்கிற காம்படிஷன்ஸ் எல்லாம் வர ஆரம்பிக்குது. அப்போ இதுக்கு பேஸா என்ன பண்ணணும்? ஃபினான்ஸ் அனலிஸ்ட் வேணும் இல்லையா? அப்போ அவங்களுக்கு மேத் கால்குலேஷன்ஸ் இருக்கணும், டிஃப்ரெண்ட் பேராமீட்டர்ஸை கால்குலேட் பண்ணுவாங்க, அதெல்லாமே வர ஆரம்பிக்கும். ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல ஃபினான்ஸ் அனலிஸ்டா இருக்கணும்னாலும் பேசிக் வந்து மேத்தா இருக்கும். ஓகே, ஏன்னா அதுல வந்து ஆப்ரேஷன் ரிசர்ச் டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே கொண்டு வர ஆரம்பிப்பாங்க. ஓகே, ஆப்ரேஷன் ரிசர்ச் டேட்டா பாயிண்ட்ஸ், அப்புறம் எக்கனாமிக் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அப்படிங்கிற இதுக்கு போனாலும் அதுக்கும் பேஸ் தான் மேத்து. சரிங்களா, எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ். எக்கனாமிக்ஸ் இது எப்படின்னா, இன்ஃப்ளேஷன்ஸ் எப்போ வரும் அப்படின்னு நீங்க ப்ரெடிக்ட் பண்ணணும் இல்லையா? இதெல்லாமே எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் தே வில் ப்ரெடிக்ட் இட். ஓகே, பேஸ்ட் ஆன் த ஃபியூச்சர் டேட்டா பாயிண்ட்ஸை வச்சு. ஓகே, அது ஒன்று. அப்புறம் விசா பத்தி சொல்லிட்டேன். மேக்ஸ் எங்க, மேக்ஸ் இஸ் நாட் கோயிங் டு பி ரிஜெக்டட். ஃபியூச்சர்லயும் உங்களுக்கு யூஎஸ் வரணும் அப்படின்னா மேத் இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க கண்டிப்பா, எந்த சப்ஜெக்ட்ல இருந்தாலும். அது ஒன்று இருக்கு. அப்புறம் ஆப்வியஸ்லி உங்களுக்கு ப்ரொஃபஸர்ஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸ் இருக்கிறாங்க. அப்புறம் இன்கேஸ், இது இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்ல முடியும். இங்க நிறைய பேர் அங்க மேக்ஸ் படிச்சுட்டு அவங்க டியூ டு டிபெண்டன்ட் மூலியமா இங்க வந்தவங்க எல்லாமே பார்த்துருக்கிறேன். தே ஆர் டீச்சிங் மேக்ஸ் ஹியர் ஆல்சோ, டியூஷன் மேக்ஸ் ஃபார் மை ஸ்கூல். மை கிட்ஸுக்கு வந்து மேக்ஸ் டீச்சரா இருக்கவங்க இந்தியாவில் இருக்கவங்க தான். அவங்க அங்கிருந்து இங்க இமிகிரண்டா வந்து இங்க இது பண்ணி அவங்க டீச் பண்றது எல்லாமே இங்க மேத் அவங்களுக்கு தான், அவங்களுக்கு டியூஷன் போற அப்படி. ஸோ தே ஆர் teaching max here. Okay, so you get a great opportunities here, and earnings are more in math for here. Okay, that is one thing I want to say here. அப்புறம் இந்தியாவை பொறுத்தளவு கவர்மெண்ட் பிளானிங் கமிஷன், அப்புறம் டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம், இதெல்லாமே மேக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட். நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னாலே, அந்த பர்சன் who failed in who got a degree very late இல்லையா, அவரோட ஸ்ட்ரகிள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா டிஎன்பிஎஸ்சி எல்லாம் எழுதி இருக்கிறதுனா எதனால காரணம் அப்படின்னா, டெஃபினெட்லி அவருக்கு மேக்ஸ் நாலேஜ் அதிகமா இருந்ததுனால தான் சொல்ல முடியும். ஓகே, அந்த பர்சன், நான் ஐ ஹாவ் டு சே, அந்த பர்சன் வந்து மேக்ஸ்ல நம்ம டிகிரி படிக்கும்போது சிலதெல்லாம் அரியர் வச்சிருந்தா அப்படியும் he will teach us how the steps will follow அப்படிங்கிறது. ஆனா அந்த பர்சன் அங்க போய் மேக்ஸ்ல எழுதும் போது தான் ஃபெயில் ஆயிருக்கு அப்படியே தவிர, மேபி தமிழ் மீடியத்துல இருந்து இங்கிலீஷ் மீடியம் வந்ததுனால கொஞ்சம் இனிஷியலா ஸ்ட்ரகிள் ஆகி அப்படி பிக்கப் ஆயிட்டா அப்படி. தட் இஸ் ஒன் திங். So as a well experienced app developer, what will my salary on US, sir?
இதெல்லாம் மினிமம் வேஜஸ் எல்லாம் இருக்குங்க. இட் இஸ் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் யுவர் பிளாட்ஃபார்ம், வெதர் you are selecting the artificial intelligence, data science அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு. அப்படி இல்ல IoT application வெப் டெவலப்பர்ஸா போறீங்களா, சிஸ்டம் அனலிஸ்ட், அந்த மாதிரி இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த thing. பிரவீன், நீங்க அதர் கண்ட்ரிஸ் பத்தி கேக்குறீங்க. பட் எனக்கு அதர் கண்ட்ரீஸ்ல எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணதில்லை, அதனாலதான் நான் பார்த்தது கேட்டது அனுபவத்து மட்டும் தான் சொல்றேன். ஐ கேன் சே வாட் இஸ் இன் US பெர்ஸ்பெக்டிவ். சரிங்களா? யூஎஸை பொறுத்தளவு இதுதான். பட் ஒன் திங் ஐ கேன் சே இஸ் எனி technology introduction is by US, right? Whether you accept or not, if you take Google, மைக்ரோசாஃப்ட், அவங்க எல்லாமே இப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அதிகமா இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்லயும் இதுலயும் தான் இருக்கு. ஆட்டோமேஷன் சொல்லுவோம், ஜென்ரலாவே ஆட்டோமேஷன் சொல்றோம், கூகுள் மேப்ஸ் அண்ட் திங்ஸ். பட் இப்பவே நீங்க ஐ கேன் சி ஆன் த ரோட் ஏகப்பட்ட கார்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா லைன், நீங்க கார் ஸ்டேரிங் மட்டும் பிடிச்சிக்கிட்டா போதும், அப்புறம் எங்க போகணும் அப்படின்னு ஜிபிஎஸ்ல போட்டுட்டா போதும். டெஸ்லா ஒரு கார்ல உட்காந்துட்டீங்கன்னா அதுவே கொண்டு போய் ஜஸ்ட் யூ கேன் டு சிட் இன் த கார், அந்த ஹைவேஸ்ல கொண்டு போய் ரீச் பண்ணிடும். லேன் சேஞ்ச் பண்ணி அதுவே லேன் சேஞ்ச் பண்ணி திரும்ப ரைட்ல கொண்டு வந்து இது பண்ணிடும். ஓகே, இட் இஸ் ஆல்ரெடி பீங் இம்ப்ளிமெண்டட் ஹியர். ஓகே, இன்னும் சோஷியலைஸ் ஆகல அப்படின்னு சொல்லலாம், அல்லது ஃபெமிலியரைஸ் ஆகல. பட் இட் வில் பி டவுன் த லைன், இட் வில் பி ஃபெமிலியரைஸ்ட், இட் வில் பி ஃபெமிலியர். ஓகே, இதுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்ல முடியும் அப்படின்னா, ஆட்டோமேட்டிக் கீர் சிஸ்டம் வந்து இப்ப கார்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்ட் 2010க்கு அப்புறம் தான் அதிகமா வந்திருக்கும் இதுல இந்தியால. பட் யூஎஸ்ல அப்படி இல்லை, 1980ஸ்லயே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆட்டோமேட்டிக் கார், க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் இந்த மாதிரி எல்லாம் 1980ஸ்லயே வந்துருச்சு. ஸோ வாட் ஐம் ட்ரைங் டு சே இஸ், இங்க இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகுறது லேட்டர் பாயிண்ட் கண்டிப்பா இந்தியாலையும் வந்துடும் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். அதுக்கு உண்டான டைம் தான் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். பட் நான் சொல்றது ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல, மற்ற இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல வர ஆரம்பிக்கும், தாராளமா வரும்.